महाकाल एज्युकेशन में आपનું स्वागत है। आप हमारी चैनल में जोड़े रहो बदल खूब खूब अभिनंदन। भूल के मिस्टेक नहीं कॉमेंट करजो। वीडियो सारो लागे तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करजो। આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરવાનો હોય વિડીયોને લાઇક વિડીયોને શેર કરી દેજો। ભૂલ કે મિસ્ટેકને કોમેન્ટ કરજો। વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક શેર કરજો। ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। આવનાર સમયની અંદર સંપૂર્ણ પોલીસ કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરાવવાનો હોય વિડીયોને લાઇક કરજો, વિડીયોને શેર કરજો, ચેનલ સબસ્ક્રાइब કરજો અને યુટ્યુબ પર સર્ચ કરજો महाकाल एज्युकेशन। તમામ વિડીયોની અલગ અલગ રીતે માહિતી આપશો એટલા માટે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહેજો। ખાસ કરીને પ્રશ્ન 1 ની અંદર હાલમાં વિશ્વ લીવર દિવસ ક્યારે મનાવવામાં આવ્યો છે? તો 19 એપ્રિલે। થીમ હતી ફૂડ ઇઝ મેડિસિન, ભોજન ही दवा। આની અર્થ થાય છે ગુજરાતીમાં। તો દિવસો વિશે ચર્ચા કરી લે। ઉત્કલ દિવસ 1 એપ્રિલે ઓડિશા દિવસ, 2 એપ્રિલે વિશ્વ ઓટિઝમ જાગૃતતા દિવસ, 3 એપ્રિલે હિન્દી રંગમત દિવસ, 4 એપ્રિલે આંતરરાષ્ટ્રીય ખદાન જાગૃતતા દિવસ। છેલ્લા સુધી વિડીયો જોજો, છેલ્લે ખાસી ઘણી બધી ચર્ચા કરવાની છે। 5 એપ્રિલ રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી દિવસ, 6 એપ્રિલ વિકાસ અને શાંતિ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલ દિવસ, 7 એપ્રિલ વિશ્વ ઓટિઝમ સ્વાસ્થ્ય દિવસ, 8 એપ્રિલ આંતરરાષ્ટ્રીય રોમાની દિવસ, 9 એપ્રિલ CRPF શૌર્ય દિવસ, 10 એપ્રિલ વિશ્વ હોમિયોપેથી દિવસ, 11 એપ્રિલ આંતરરાષ્ટ્રીય સુરક્ષિત માતૃત્વ દિવસ, 12 એપ્રિલ આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અંતરિક્ષ ઉડાન દિવસ અને 13 એપ્રિલ સિયાચીન દિવસ, 14 એપ્રિલ વિશ્વ ચગાસ રોગ દિવસ, 15 એપ્રિલ વિશ્વ કલા દિવસ, 16 એપ્રિલ વિશ્વ અવાજ દિવસ, 17 એપ્રિલ વિશ્વ હોમિયોફિલિયા દિવસ, 18 એપ્રિલ વિશ્વ વિરાસત દિવસ। આટલા દિવસો મનાવવામાં આવે છે। તો પ્રશ્ન 2, હાલમાં કયા રાજ્યની સરકારને મહિલા સ્વાવલંબન અભિયાન શરૂ કરવામાં આવ્યો છે? તો બિહારનું કેપિટલ છે पटना, सीएम है नीतीश कुमार, राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार में आवेलो है। बिहार की कैबिनेट कोशी में अंतरराज्यीय परियोजना मंजूरी आपी है। प्रथम सौर्य वेदना उत्सव बिहार में पूर्व चंपारण जिला में मोतिहार पार्क शहर पर सपनो थयो। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करवावाळो भारत प्रथम राज्य बिहार बन्यो है। बिहार सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन नाम बदलीने अजगमीना धाम राखवामां आव्युं। बिहारना कैमूर जिल्लाने राज्यनो बीजो टाइगर रिजर्व स्थापित करवामां आवशे। बिहारना विहिटामां प्रथम डाई पोर्टનું उद्घाटन करवामां આવ્યું। बिहारना पितृपक्ष मेळो शरू थयो। वरिष्ठ IPL अमृतलाल मीणाने बिहारना नवा मुख्य सचिव नियुक्त करवामां આવ્યા। तो प्रश्न 3, हालमां चेम हिमांशु जाखड़ने अंडर-18 एशियाई एथलेटिक्स में चेम्पियनशिप में क्यों पदक जीत्यो छे? तो स्वर्ण। तबियत खूब खराब है मित्रों। प्रश्न 4, हाल में भारत और ईरान वच्चे परमाणु वार्तानो बीजो दौर क्या शुरू थयो छे? तो इटलीનું करन्सी है कि रोम करन्सी कैपिटल है रोम, करन्सी है यूरो, PM है जॉर्जिया मेलोनी। प्रश्न 5, हाल में क्या राज्य की मुख्यमंत्री एसी वर्गीकरण वटहुकमना मुसद्दा ने मंजूरी आपी है? तो आंध्र प्रदेश। कैपिटल है अमरावती। CM है चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल है J अब्दुल नाजीर। स्वतंत्र सेना ने PA राममुलु ने 18 फूट ऊंची प्रतिमा अमरावती स्थापित करवामां आवशे। आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री तिरुपति में 1000 करोड़ ने हरित हाइड्रोजन संयंत्र उद्घाटन करवामां आवशे। व्हाट्सएप आधारित वन मित्र आंध्र प्रदेश 161 सरकारी सेवा माटे उपलब्ध सेवाओं करवामां आवशे। इसरोना अध्यक्ष इसरोने आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा बीजी पेढ़ीनी नेविगेशन सेटेलाइट NVS-2O सफल प्रक्षेपण करवामां आव्युं। के विजयानंद आंध्र प्रदेश नवा प्रमुख सचिव बन्या छे। आंध्र प्रदेश सरकार ने कचरा वेरो समाप्त करवामां आव्यो। ओगणीसमो दिव्य कला मेळानुं उद्घाटन विशाखापट्टनम में शुरू थयुं। प्रश्न 6, हाल में 2024-25 में भारतनो दवा निर्यात કેટલા प्रतिशतનો વધારો થયો છે? 9%। वर्ष 2024-25 में भारतનો फार्मास्यूटिकल निर्यात $30 बिलियन पार करवामां આવ્યો। प्रश्न 7, हाल में कई बैंक ने अमृत वृष्टि FD योजना ने पुनर्जीवित करवामां आवी छे? तो SBI स्थापना SBI ની 1 जुलाई 1955 में। हेडक्वार्टर मुंबई में। चेयरमैन CS सेठी। बराबर। प्रश्न 8, हाल में कोने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 रूप में पसंदगी थी?
કરવામાં આવી છે. તો રામ મોહન નાયડુ શિવકમી વર્ચ્યુઅલ દલિત પુરુષ સાહિત્ય પુરસ્કારથી 2025થી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. રાજ્ય સભુની રાષ્ટ્રીય સમુદ્રી મરુન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. નિખિલ સિંઘલને ઉત્તર પ્રદેશના અનમોલ રતન પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. સંઘમિત્રતાઈ ગાયકવાડને લોકપ્રિય નાગરિક ઉડ્ડયનથી ઉત્કૃષ્ટ પુરસ્કારથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. ગુટર બ્લોસેલને 2025માં સ્ટોકહોમ જળ પુરસ્કારથી, ટોમ ક્રૂઝને બ્રિટિશ ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ફેલોશિપથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા. વર્ષ 2024માં જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર વિનોદ કુમાર શુક્લને આપવામાં આવ્યો. મૃદુલિકા જેને પત્રકારિતા 2025નું રામનાથ ગોયન્કા પુરસ્કાર આપવામાં આવ્યો. પ્રશ્ન 9, હાલમાં કયા રાજ્યના બડે સત્તી ગામ નક્સલ મુક્ત ગામ બન્યું છે? તો છત્તીસગઢ. છત્તીસગઢનું સુકમા જિલ્લાનું બડે સત્તી ગામ સંભાગને પ્રથમ નક્સલમુક્ત મુક્ત ગ્રામ પંચાયત બની ગયું છે. કેપિટલ છે રાયપુર. છત્તીસગઢનું સીએમ છે વિષ્ણુદેવ સાઈ. રાજ્યપાલ છે રમણ ડેકા. વન પારિસ્થિતિકી તંત્ર હરિતસર્કલ ઘરેલું ઉત્પાદન જોડવાવાળા પ્રથમ રાજ્ય છત્તીસગઢ બન્યું છે. 24મી રાષ્ટ્રીય વનવાસી ક્રીડા પ્રતિયોગિતામાં સમાપન રાયપુરમાં થયો. 17મો દિવ્ય કળા મેળાનું ઉદઘાટન રાયપુરમાં કરવામાં આવ્યું છે. વિશ્વની 10 સૌથી મોટી કોલસાની ખાણોમાં ભારતીય 2 ખાણોનો સમાવેશ થયો. ગેવરા અને કોસમુંડા ક્યાં આવેલી છે? તમે ચર્ચા કરી કોમેન્ટમાં જવાબ આપજો, કારણ કે બીજા આગળના વિડીયો જોયા છે તો તમને ખબર હશે. રાયપુરના યુવા સમૂહને મિયાવાકી પદ્ધતિથી લઘુ વન બનાવ્યો. છત્તીસગઢને અવૈધ ધર્માંતરને રોકવા માટે કાનૂન લાવવામાં આવ્યો. બસુરાજ એસને છત્તીસગઢના મુખ્ય સચિવ નિયુક્ત કરવામાં મુખ્યમંત્રીના સચિવ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પ્રશ્ન 10, હાલમાં સરકારને કોને ICARના મહાનિર્દેશક નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે? તો માંગી લાલ જાટ. તો નિયુક્તિ વિશે ચર્ચા કરી લઈએ. નિયુક્તિમાં ખૂબ પ્રશ્નો વધારે છે એટલે થોડું 2000 એપ્રિલ 25ની બધી નિમણૂક વિશે ચર્ચા છે. તો પૂનમ ગુપ્તા RBIના ડેપ્યુટી ગવર્નર નિયુક્ત કર્યા. રાજકુમાર સિંહને ચંદીગઢના DGP બન્યા છે. નીતિ તિવારી PM મોદીના નિજી સચિવ બની છે. સુનિલ કક્કડ મારુતિ સુઝુકીના પૂર્ણકાલીન નિર્દેશક. ચલ્લાયસ શેટ્ટી ભારતીય બેંક સંઘના ચેરમેન બન્યા છે. શિવકુમાર કલ્યાણરમણ NRના CEO બન્યા છે. RBI અરજીત રત્નાકર જોશીને કાર્યકારી નિદેશક બન્યા છે. અજય ભાદુસ જેમના CEO બન્યા છે. અંજુરાણી રાઠા કાનૂની મામલોના સચિવ બન્યા છે. અદિતા મુખર્જી NMDCના CMD બન્યા છે. વિકાસ કૌશલને SPCL અધ્યક્ષને MD બન્યા છે. તાકાશીમા નાગાજીમા હોન્ડાકાર ઇન્ડિયાના CEO બન્યા છે. અતુલ કુમાર ભારતીય બેંકના સંઘ કાર્યકારીના અધિકારી બન્યા છે. ક્રિસ્ટી કોવેન્ટી આંતરરાષ્ટ્રીય ઓલિમ્પિક સમિતિના અધ્યક્ષ બન્યા છે. અરુણ મામેની ATMના અધ્યક્ષ બન્યા છે. જો માલ્યાબાગચી સુપ્રીમ કોર્ટના નવા જજ બન્યા છે. આરતી સુબ્રમણ્યમ TCCના નવા કાર્યકારી નિર્દેશક અને મુખ્ય પરિચાલન અધિકારી COO નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. એટલે COO એટલે ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસર. આગળ ચર્ચા કરેલી છે તો તમને ખબર હશે છે. પ્રવીણ પરદેશી આ મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રીના આર્થિક સલાહકાર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નિધિ કેસ્તાને લેરબોર્ડની ઇન્ડિયાના પ્રમુખ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. સૌરવ ગાંગુલીને ICC પુરુષ ક્રિકેટ સમિતિના ફરીથી અધ્યક્ષ નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. મોહન રાય રાજ્યને અખિલ ભારતીય નેત્ર રોગ સોસાયટી AIOSના ઉપાધ્યક્ષ બન્યા છે. બોમ્બે સ્ટોક એક્સચેન્જ વિરલ દાવડાની ડેપ્યુટી CIO નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નેપાળ રાષ્ટ્રીય બેંકના કાર્યવાહક ગવર્નર ડો નિર્મલ દુગાનને નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા. પ્રશ્ન 11, હાલમાં કયા રાજ્યમાં સિલકયારા સુરગનું નામ હવે બાબા બોખનાગ નામ રાખવામાં આવ્યું? તો ઉત્તરાખંડ. કેપિટલ છે દેહરાદૂન. CM છે પુષ્કર ધામી. રાજ્યપાલ છે ગુરમીતસિંહ. ઉત્તરાખંડ મુખ્યમંત્રી જળ સંરક્ષણ અભિયાનના હેઠળ ભાગીરથ એમ લોન્ચ કરી છે. ઉત્તરાખંડ મુખ્યમંત્રી ગંગા અને શારદાની ગલિયાડની ઘોષણા કરી છે. ઉત્તરાખંડ મુખ્યમંત્રી એકલ મહિલા સ્વરોજગાર યોજના શરૂ કરી. 38મો રાષ્ટ્રીય ખેલો પદકની તાલીમમાં સર્વિસેસ સ્પોર્ટ કંટ્રોલ બોર્ડ ટોપ પર છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ દહેરાદૂનમાં 38મો રાષ્ટ્રીય ખેલોની ઉદઘાટન કરવામાં આવ્યું. ઉત્તરાખંડ સરકાર કાર્બન ન્યુટ્રલ હાંસલ કરવા માટે ITS સાથે સમજૂતા કરે છે. 38મો રાષ્ટ્રીય ખેલોની મેજબાની મસાલના ગામ તેજસ્વીને નામ રાખવામાં આવ્યું છે. 8મો કૌતિક આંતરરાષ્ટ્રીય ફિલ્મ મહોત્સવ નૈનીતાલમાં શરૂ થયો. પ્રશ્ન 12, હાલમાં વિત્ત વર્ષ 2024-25માં કયા દેશની સાથે ભારતનો વેપાર નુકસાનમાં વધારો થયો છે? તો ચીન. 2024માં ચીનની સાથે ભારત વેપારમાં નુકસાનમાં વધીને $9.9 બિલિયન થયો છે. ચીને વર્ષ 2000 સૈન્ય ખર્ચમાં 7.2નો વધારો કર્યો છે. ચીને ATTU એશિયા કપ ચીનમાં શરૂ થયો છે. ચીન દક્ષિણ સાગરમાં ઊંડાઈવાળા જળ વિસ્તારમાં અંતરિક્ષ સ્ટેશન બનાવશે. ચીન ફ્યુઝન
પ્રાંતમાં સૌથી જૂના જુરાસિક પક્ષી મળ્યા, જીવાશ્મ મળ્યા છે. યુએસ ગ્રીન બિલ્ડિંગમાં કાઉન્સિલમાં વાર્ષિક રેન્કિંગમાં ચીન ટોપ પર છે. પનામા ચીન બેલ્ટ એન્ડ રોડ ઇનિશિયેટિવથી બહાર નીકળ્યો છે. 9મો એશિયાટિક શીતકાલીન ખેલ પનામામાં શરૂ થયો. ચીન વૈજ્ઞાનિકોને એલ્ઝાઇમરને છિદ્ર શોધવા માટે નવી અવાજ આધારિત વિકસિત કરી. પ્રશ્ન 13. હાલમાં રક્ષામંત્રી રાજનાથ કયા 4 દિવસીય સંસદ ખેલને મહાકુંભનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે? તો કે લખનઉ ઉત્તર પ્રદેશની રાજધાની છે. પ્રશ્ન 14. હાલમાં આંતરરાષ્ટ્રીય બૌદ્ધ પરિષદના કયા 2 દિવસીય આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલનનું આયોજન કરાશે? તો અરુણાચલ પ્રદેશના સીએમ છે પ્રેમા ખાંડુ, કેપિટલ છે ઇટાનગર, રાજ્યપાલ છે KT પટનાયક. 20 ફેબ્રુઆરી 1987માં ભારતીય સંવિધાન 23મો સંશોધન હેઠળ પૂર્ણ રાજ્ય દરજ્જો મળ્યો હતો અરુણાચલ પ્રદેશની નિયોકુલમ યુલો ઉત્સવ મનાવ્યો છે. અરુણાચલ પ્રદેશને 20 ફેબ્રુઆરી રાષ્ટ્રીય સ્થાપના દિવસ મનાવ્યો. ટોપ 10 વિશ્વ પુમસિંહ રેન્કિંગમાં ભારત પ્રથમ. તાઇક્વાન્ડો ખેલાડી બ્યોરા પહોંચી. અરુણાચલ પ્રદેશના ઈગલ વેસ્ટ બર્ડ ફેસ્ટિવલ આયોજિત કરવામાં આવ્યો અને ભારતીય સેનાના અરુણાચલ પ્રદેશને ઉચ્ચ તીવ્રતાવાળા ત્રિસેવા અભ્યાસ પૂર્વ પ્રહારનું આયોજન કરવામાં આવ્યું. અરુણાચલ પ્રદેશે 20,942 ઊંચી ફૂટ એક પર્વતનું નામ બદલીને દલાઈ લામાની નામ રાખવામાં આવ્યું છે. પ્રશ્ન 15. હાલમાં પ્રધાનમંત્રી મોદીની કયા વિજિજમ આંતરરાષ્ટ્રીય બંદરગાહનું ઉદ્ઘાટન કરશે? તો કેરળના કેપિટલ છે તિરુવનંતપુરમ, સીએમ છે પિનરાઈ વિજયન, રાજ્યપાલ છે રાજેન્દ્ર આલકર. અનેમુડી નેશનલ પાર્ક, મણથિકડન નેશનલ પાર્ક, પમડમ સોલા નેશનલ પાર્ક, સાયલન્ટ વેલી નેશનલ પાર્ક, એરવિકુલમ નેશનલ પાર્ક. પેરિયાર નેશનલ પાર્ક કેરળમાં આવેલા છે. શાંતકાઠી કેરળમાં આવેલી છે. થયમ તહેવાર, પુથીસુરમ તહેવાર, ઓણમ તહેવાર કેરળમાં મનાવવામાં આવે છે. એશિયાના 110થી વધારે મહાભાષણ સંરચનાઓની શોધ થઈ છે. વિશ્વ સ્તરીય મહિલાઓની શોધ મોટી સભાઓમાં એક અટોકલ પોગાલાનું આયોજન કેરળમાં આયોજન થયું. મુખ્યમંત્રી પિનરાઈ વિજયને ઉત્તર સાયબર સુરક્ષા માટે સંચાલન કેન્દ્રનું ઉદ્ઘાટન કર્યું. કેરળ બેલુર ગામને વર્ષો જૂની આત્મપૂજાનું અનુષ્ઠાનોમાં વિશેષ મળ્યા છે. કેરળના સરકારે નૈનામૃત 2.0 નામની એક AI સંચાલિત નેત્ર જાંચ શરૂ કરી. કેરળ એક્સપર્ટ થયેલી દવાઓની વૈજ્ઞાનિક નિપુણ કેરળ ટોપ પર છે. કેરળના મુખ્યમંત્રી કવચમ આપદા ચેતવણી પર લોન્ચ કરી છે. 29મો આંતરરાષ્ટ્રીય કેરળ મહોત્સવ તિરુવનંતપુરમ શરૂ થયો છે. હાલમાં પ્રશ્ન તમારા માટે છે. હાલમાં ક્યાંની શરણાઈને GI ટેગની માન્યતા મળી છે? બનારસ. પ્રશ્ન તમારા માટે છે. હાલમાં ફ્રેન્ચ લક્ઝરી બ્રાન્ડ ચેનલને કયા ભારતની બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે? તો આલિયા ભટ્ટ, અનન્યા પાંડે, દીપિકા પાદુકોણ કે એક પણ નહીં. તો આટલા પ્રશ્નો છે. થોડું રિવિઝન કરી લઈએ કાલના 19નું. તો વિરાસત દિવસ, વિશ્વ વિરાસત દિવસનું નામ આવે છે 18 એપ્રિલ. હાલમાં કેન્દ્ર સરકારે ઉત્તરાખંડ રાજ્યની સૂર્યદેવ ભૂમિ ચેલેન્જનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં નાટ્યશાસ્ત્ર ભગવદ્ ગીતા અને નાટ્યશાસ્ત્ર મેમરી ઓફ ધ વર્લ્ડમાં રજિસ્ટરમાં સામેલ થયા છે. હાલમાં કેરળ રાજ્યની વિદ્યુત બોર્ડના VU2 પ્રૌદ્યોગિક IIT મુંબઈની સાથે સમજોતા કર્યા છે. હાલમાં UNCTAD-ને 2025માં ભારતની અર્થવ્યવસ્થામાં કેટલા 6.2% દર પ્રમાણે વધવાની અનુમાન લગાવ્યો છે અર્થવ્યવસ્થા. બરાબર. હાલમાં IIT મુંબઈ વૈજ્ઞાનિકની ખારા પાણીની ઉપચાર માટે કમળના પત્તા જેવા સોલાર EV પોટેર વિકસિત કરવામાં આવ્યા છે IIT મુંબઈએ. અને હાલમાં મનસુખ માંડવીએ એથ્લેટિક પાસપોર્ટ પ્રબંધનનું ઇકાઈનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ફ્રેન્ચ લક્ઝરી બ્રાન્ડ ચેનલના ભારતીય બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર બનાવ્યા છે અનન્યા પાંડે. હાલમાં સંતોષ કુમારને ઇડસ બેંકના ડેપ્યુટી CFOના રૂપમાં નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. હાલમાં ભારતીય સૌરભ બંબુરે અંડર 18માં 100 મીટર બાંધવણી દોડમાં કાંસ્ય પદક જીત્યો છે. હાલમાં ભારત દુનિયાની 7મી એથ્લેટિક પાસપોર્ટ પ્રબંધન ઇકાઈનું સ્થાપિત કરવામાં આવશે. હાલમાં IIT મુંબઈની કીટાણુઓથી લડવા માટે પ્રોટીન હોસ્ટ શોધ થઈ છે. હાલમાં તેલંગાણા સી શિલ્ડ
IT શિલ્ડ અને સાયબર સુરક્ષા લેબનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવ્યું છે. હાલમાં ભારત ઇન્ટરનેશનલ બિગ કેટ્સ એલાયન્સનું મુખ્યાલય સ્થાપિત કરવામાં આવશે. બરોબર, ઘણા પ્રશ્ન આવી ગયા છે. તો ચલો મિત્રો, હવે થોડું રિવિઝન બાકી છે. સંજય કુમાર મિશ્રાને પ્રધાનમંત્રી મોદીના આર્થિક પરિષદના પૂર્ણ કરીને સદસ્ય નિયુક્ત કરવામાં. રાજીવ કુમાર નીતિ આયોગના આવા સદસ્ય બનાવ્યા. GSWC દુનિયાની સૌથી મોટી સ્ટીલ કંપની બની છે. તેલંગાણા ટીબી પરીક્ષણ અને ઉત્કૃષ્ટતા માટે રાષ્ટ્રીય પુરસ્કાર મળ્યો. ભારત અને રશિયા વચ્ચે નૌસૈનિક અભ્યાસ ઇન્દ્ર 25 શરૂ થયો. T20 વર્લ્ડ કપમાં 1300 ક્રિકેટમાં 13,000 રન પૂરા કરવાવાળા ભારતીય ક્રિકેટર વિરાટ કોહલી બન્યા છે. કેરળ વરિષ્ઠ નાગરિક આયોગમાં સ્થાપિત કરવાવાળા પ્રથમ રાજ્ય બન્યું છે. ફ્રાન્સ દુનિયાનો સૌથી મોટો સફેદ હાઇડ્રોજન શોધવામાં ભંડાર શોધવામાં આવ્યો છે. હરિયાણા સરકારે ધોરણ 9 અને 10 માટે ત્રિભાષા ફોર્મ્યુલા લાગુ કરશે. ઉત્તર પ્રદેશ 47મી રાષ્ટ્રીય જુનિયર બાલિકા હેન્ડબોલ ચેમ્પિયનશિપ જીતી. ખેલો ઇન્ડિયા પેરા ગેમ્સનું બીજું સંસ્કરણ હરિયાણા ટોપ પર રહ્યું છે. ચલ્લા એસેટી ભારતીય બેંક સંઘના ચેરમેન નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. નીલમ દુગાને નેપાળના રાષ્ટ્રીય બેંકના કાર્યવાહક ગવર્નર નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે. ભારતને ઓપરેશન બર્મા હેઠળ મ્યાનમારને માનવીય સહાયતા મોકલી છે. ભારત વિશ્વનો સૌથી મોટો બીજો ચા નિર્યાતક દેશ બન્યો. કેન્યા ટોપ પર છે. શ્રીલંકાને પાછળ છોડ્યું છે. ગુજરાત 5 દિવસીય મેળો શરૂ થયો છે. આંધ્રપ્રદેશ શૂન્ય ગરીબી P4 પહેલનો શુભારંભ કરવામાં આવ્યો છે. 2029 સુધી આંધ્રપ્રદેશ ગરીબી મુક્ત કરવાનો P4નો ટાર્ગેટ છે. જાપાને 6 કલાકમાં 3D પ્રિન્ટર રેલવે સ્ટેશન બનાવ્યું છે. વિશ્વ હવાઈ રેન્કિંગમાં સૂચિમાં સિંગાપુર હવાઈ અડ્ડાની ટોપ પર છે. હરિયાણા સરકારે 50 બાળકો માટે 100% સ્કોલરશીપનું એલાન કર્યું છે. UGCના ચેરપર્સન વિનીત જોશી બન્યા છે. જેમ્સ એન્ડરસનને નાઇટહુડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા છે. અને જાપાન જનસંખ્યામાં સતત 14મી વખત ગિરાવટ જોવા મળે છે. 1 વર્ષમાં 9 લાખની ગિરાવટ જોવા મળે છે. UAE ઇન્ટરપોલની ગવર્નન્સ સમિતિની અધ્યક્ષતા સંભાળે છે. ખેલો ઇન્ડિયા યુથ ગેમ્સની 2025ની મેજબાની બિહાર કરશે. ત્રિભાષા પોલિસી લાગુ કરવાવાળો પ્રથમ રાજ્ય મહારાષ્ટ્ર બન્યું છે અને હરિયાણા લાગુ કરશે એવી ઘોષણા કરી છે. પંજાબ સરકારે મધ્યપ્રદેશને હરાવીને 15મી હોકી ઇન્ડિયા પુરુષ સિનિયર પુરસ્કાર રાષ્ટ્રીય ચેમ્પિયનશિપ જીતી છે. ભૂલ કે મિસ્ટેકની કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો સારો લાગે તો લાઇક અને શેર કરજો. આ સાથે મળીશું નવા વિડીયો સાથે.